I know you slept tight all night. Now wake up and welcome a new sunrise. So bright, here to make your day right. Good morning, students. So, last class we have finished the first part of the lesson. The boy who asked for more. So, who is that boy name here? Oliver Twist is the person, Oliver Twist. So, where he was born in a poor house there in the year 1837. So he was being named by one of the person called as Mr. Bumble as her Oliver Twist. What was the mother? Mother was almost very weak and she gave birth to a baby. After birth of the baby, she died immediately, but she was young, good looking woman, and she was not having anybody there because they were not knowing from where she has come and where she wanted to go because she has died immediately. And that baby is none other than Oliver Twist, who had been born and brought up in that poor house, ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಹುಡುಗ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. And have you understood the questions and have you written the questions there? Hopes you have done it. So Mr. Bumble's character was very harsh character because he was not at all fulfilling the food whatever the poor people were asking, the children in the poor house were asking. He was not fulfilling their wish. He was not giving them a stomach full of food. He was starved them and he was ill treating them very badly. So whenever any people asked for more, they were getting punishments there. That was the thing. Okay, now, and he was also, Oliver Twist also having a companions there, his friends were there, but they were also in a miserable conditions there. So here the at last the Oliver Twist will be pushed into a trouble by own friends there. So what was the trouble? What made the friends to do like that? Let us see. The second part of the explanation goes like this. See, this is the second part. It happened one evening at a supper time. Supper time, evening time ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ. The children were fed in a large stone hall with a big metal basin at one hand there. So the children ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕುವಂಥ ಜಾಗ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಲ್ಲಿನ ಮನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಲ್ and big metal basin ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. See, it will be like this. See there? See, big hall with the stone chowdhury tara irutte. This is the thing. Are you able to see the picture here? This is Mr. Bumble and many other poor peoples are there in the poor house. Other children's there. Got it? Yes. The master stood by a basin and served each child with a small bowl of watery gruel there. So ಮಾಸ್ಟರ್ ಮುಂದೆ ಆ ಬೇಸನ್ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಅ ವಾಟ್ರಿ ಗ್ರೂಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫುಡ್, ಗಂಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಾಯ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಎಪಟೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಿಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಊಟ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಗಾದೆನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಪಟೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟತಾನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದು ಅದನ್ನ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Oliver and his companion were always hungry and never given enough to eat. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಓಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು ಆ ಪುವರ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಹಂಗ್ರಿ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎನಫ್ ಊಟ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾಕಪ್ಪ ಅನಿಸೋ ಥರ ಊಟ ಮಾಡೇ ಇರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಬಲ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಅ ಫುಲ್ ಫುಡ್ ದೆನ್. Companions were always hungry and never given enough to eat. That evening, one of the bigger boys stated quite clearly that unless he had an extra bowl of gruel, he would most certainly eat the boy who slept next to him. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ದಪ್ಪನಿ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಯಾರು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೌಲ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಗಂಜಿನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಲ್ಕೊತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಹುಡುಗ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ನು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಟೆಂಡೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಲೀಡರ್ ದೇ, ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಲಿಸನ್. ಮೊದಲೇ ಮಕ್ಕಳು, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಂಥ ಫಿಸಿಕ್ ಇರೋರನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡ್ರು, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಲೀಡ್ರು ಅನ್ನೋ ಥರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಗ್ರಿ ಐಸ್, ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬ ಕ್ರೂರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಅವನಿಗಿಂತ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರೋರು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೌದು ನಮ್ಮ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲೀಫಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಎ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಾಸ್ ಹೆಡ್, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್, ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಜನ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Oliver Twist was appointed to walk up to the master after supper and to ask for more. ಸೊ ಒಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆಪ್ಪ, ಈ ಸಲ ನಿನ್ನ ಚಾನ್ಸು, ನೀನು ಕೇಳಬೇಕು, ಹೋಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್, ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಬಲ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ದೇ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಗೋ ಫ್ರಂಟ್, ಅವನನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? See a master, all these students are the children are standing and he is passing on the gruel, watery gruel na pass ಮಾಡ್ತಾರೆ. The gruel was served out and was quickly swallowed. ಸೊ gruel ಅಂದರೆ ಆ ಗಂಜಿನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗ ಕುಡಿದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ದಿರುತ್ತಲ್ಲ. The boys whispered among themselves and forced Oliver to go. ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋ, ನೀನು ಹೋಗೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಮಾಸ್ಟರ್, ಅವನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬೌಲ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್, ಬೌಲ್ನ ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಫ್ರೈಟೆಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್, ಅವನಿಗೂ ಭಯ ಇದೆ, ಅವನು ಕೇಳಿರಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಮೋರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಬಟ್ ಈ ಟರ್ನ್ಡ್ ವೆರಿ ಪೇಲ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ದೇ. ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ ತುಂಬ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋವನೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಬಲೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಾರ ಅವನು ಸಹ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ವೆರಿ ಪೇಲ್ ಆ್ಯಟ್ ದಿಸ್, ಪೇಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಅವನು ಕ್ರೂರವಾದ ಮುಖ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎ ವಾಟ್ ಈ ಸೆಡ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಹಿಸ್ ಇಯರ್ಸ್. ಅವ್ನು ಏನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾ ನಿನಗೆ, ಅವ್ನ ಕಿವಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ, ಅವನಿಗೆ ನಂಬಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಗು ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಮೋರ್, ಆದರೆ ಒಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಮಾಸ್ಟರ್ aimed a blow at his head there, seized him by his arms and shouted for the biddle there. ಸೊ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕೆಲಸಗಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಜೋರಾಗಿ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೊಡಿತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಅವನ ಕೈಗಳನ್ನ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಬಿಡಲ್. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಿಡಲ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಅನ್ ಆಫೀಸರ್, ಅವನಿಗಿಂತ ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಇವನಿಗಿಂತ ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಬಲ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀತಾನೆ, ಸರ್ ಯಾರು ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. Mr. Bumble rushed into the room in a great excitement there. Great excitement ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಂತ, ಫೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಏನಿದು ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಕೋಪದಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಹಾರರ್ ವೆನ್ ಈ ಯರ್ಡ್ ಆಫ್ ಒಲಿವರ್ಸ್ ಕ್ರೈಮ್ ದೇ. ಈ ವಾಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಹಾರರ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫಿಯರ್, ತುಂಬ ಜೋರು ಕೋಪ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಲಿವರ್ ಈ ಥರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ನಾ ಅಂತ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇವನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಎಟ್ ಹಿಮ್. ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೇಮ್ಡ್, ಓ ನೀನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿದವನು ಅಂತ ಕೋಪದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಐ ನೆವರ್ ಹಿಯರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪುವರ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಮಿಸರಬಲ್ ಬಾಯ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಂಗ್. ದಿಸ್ ಮಿಸರಬಲ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ, ಅಥವಾ ಈ ಏನು ವ್ರಿಕ್ಕೆಡ್ ಅಥವಾ ಕೋಪ, ಈ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನು. ಇವನನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಚೆ ಕಡೆ ನೇತಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಲ್ಡ್ನೆಸ್, ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ದಿರೋ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಅವನ ಬೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ನ ನೋಡಿ ಒಲಿವರ್ ವಾಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ರೂಮ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ದ ನೈಟ್ ಅಲೋನ್ ದೇ. ಒಂದು ಕತ್ತಲೆ ರೂಮ್ಗೆ ಅವನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಅವನು ಅಲ್ಲೊಬ್ಬನೇ ಕಳಿಬೇಕು. Early next morning, a notice was pasted on the outside of the gate there, offering a reward of £5 to any man or a woman who would take Oliver Twist off the hands of the poor house there.
ಒಂದು ಆಚೆ ಕಡೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ಆಚೆ ಕಡೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಸ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಯಾರು ಇವನನ್ನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟನ್ನ ಪುವರ್ ಹೌಸ್ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ಹೊರಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 5 pounds ಆಫ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಇಂಥ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಲ್ ಬ್ಲೇಮ್ಸ್ನ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Observe, understood? Now, who is the Oliver Twist? Why he has done? Here's the story. So, you'll be getting this part as a worksheet there. You are supposed to write this one. So, this is how the story of Charles Dickens' Oliver Twist ended. Charles Dickens' Oliver Twist ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕತೆ ಎಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಹೀಗೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. A coffin maker came to know about the notice and bought the orphan boy from the poor house. Coffin maker ಅಂದರೆ ಈ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ಈ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಾರಲ್ವ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಫಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೊಫಿನ್ ಮೇಕರು ಅವನು ಬಂದು ಆ ಹುಡುಗನ್ನ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ವಾಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಕ್ರೂಯಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ಸಹ ಅವನನ್ನು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಸಹ. ಸೊ ಈ ರ್ಯಾನ್ ಅವೇ ಟು ಲಂಡನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಸಿಟಿ ಕಡೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು. ಈ ರ್ಯಾನ್ ಅವೇ ಟು ಲಂಡನ್. ದೇರ್ ಈ ಫೇಸ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ಏನೋ ಅವನ್ನ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವೆವರ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಈ ಮೆಟ್ 2 kind ಪೀಪಲ್. ಆದರೆ ಸಮ್ಹೌ ಹೇಗೋ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಅದೃಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರಂದರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರೌನ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ ರೋಸ್ಮೆರಿ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೇರ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದಟ್ ಈ ವಾಸ್ ದಿಯರ್ ಓನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ರದರ್. ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವನು ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ, ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಯಾವತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ, ಅವ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಬ್ರದರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನ ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ, ದಾಯಾದಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅವನಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅವೇ ಒಲಿವರ್ಸ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅವನ ಹೆಸರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾಂಕ್ ಅಂತ. ಅವ್ನು ಮಾಂಕ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಇವನ ಒಲಿವರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅವನ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ವಿತ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರೌನ್ಲೋಸ್ ಹೆಲ್ಪ್, ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಕೈಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇಬ್ಬರು ಸಿಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರೌನ್ಲೋ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಲಿವರ್ ಗಾಟ್ ಹಿಸ್ ರೈಟ್ಫುಲ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ಆದರೆ ಅವನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಲಿವರ್ಗೆ ಏನು ಆಸ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅದು ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಅವನು ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಇಟ್ ಸೆನ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ? ಸೊ ದ ಪರ್ಸನ್ ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೋರ್ ದಟ್ ಡೇ, he would have not gone out of the poor house and he was not getting his property of share. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದದನ್ನು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಮೋಸ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೇನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ, ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೀವನನ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದುರಿಸಿದ್ರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೇದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಥೆಯ ಸಾರಾಂಶ. Have you understood? So I'll be sending this in the YouTube link. You are supposed to see to that. Thank you students. Be safe.